آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ سرکاری دفاتر و تعلیمی اداروں میں مختلف پروگرامز منعقد۔ جوش و خروش سے منایا گیا عالمی یوم نسواں۔ مختلف پروگرامز منعقد۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں ٹھوس قدم۔ 15 سال پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کرنے کی دی گئی ہے ہدایت۔ ST کارپوریشن بھی اسکریپ کرے گا 43 گاڑیاں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزاروں کمسن بچے رکھ رہے ہیں اپنی زندگی کا پہلا روزہ۔ جذبہ ایمانی کی بدولت شدید گرمی میں بھوک و پیاس کو دے رہے ہیں مات۔ سرپرستوں میں خوشی کی لہر۔ اور عالمی یوم خواتین سے عین 2 دن قبل ریت مافیاؤں کی جانب سے کیا گیا خاتون تحصیلدار پر حملہ۔ تعلقہ پرتور کی دودھنا ندی کے کنارے پیش آئی واردات۔ کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ عالمی یوم نسواں کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے محکمہ سوشل جسٹس کی جانب سے منعقد کیا گیا، جہاں مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی خواتین کا استقبال کیا گیا۔ واضح ہے کہ 8 مارچ کا دن عالمی یوم نسواں کے طور پر منایا جاتا ہے اور خواتین کے اعزاز میں مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ سوشل ویلفیئر کمشنریٹ کے محکمہ سماجی انصاف کی جانب سے بھی اسی طرح کا ایک پروگرام آج رکھا گیا، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چلائے جانے والے گورنمنٹ ہاسٹلز میں خدمات انجام دینے والی لیڈیز آفیسرز و ملازمین اور دیگر شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی خواتین کا استقبال کیا گیا اور انہیں اعزازات سے نوازا گیا۔ सर्वांना नमस्कार। सर्व महिला भगिनींना मी जयश्री सोनकोडे, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या वतीने महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। आज छत्रपती संभाजीनगर समाज कल्याण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या निवासी शाळा आणि त्याचबरोबर शासकीय वसतिगृह येथील महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी महिला दिनाच्या कार्यक्रमाचं विभागीय स्तरावरचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमानंतर शासकीय वसतिगृह आणि निवासी शाळेतील मुलींचा स्नेह संमेलनाचा कार्यक्रम सुद्धा होणार आहे। याचा उद्देश असा आहे की महिलांना त्यांच्या हक्काविषयी, अधिकाराविषयीची जाणीव जागृती व्हावी। عالمی یوم خواتین کے موقع پر ضلع کلکٹر آفس میں شادی سے قبل کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا گیا، جس کا افتتاح ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں کیا گیا۔ واضح رہے کہ خواتین کو مستحکم بنانے اور ان کے دیگر مسائل و پریشانیوں کو دور کرنے کی غرض سے اسٹیٹ ویمنس کمیشن کی چیئرپرسن نے عالمی یوم خواتین پر یہ کاؤنسلنگ سینٹر شروع کرنے کی ہدایت دی تھی، جس کے مطابق شادی سے قبل کاؤنسلنگ کے لیے یہ سینٹر شروع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی اطلاع ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر آفیسر ریشما چمندرے نے دی۔ میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے کی غرض سے یہ سینٹر شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں کیا گیا۔ یہ کاؤنسلنگ سینٹر ضلع کلکٹر آفس کے گراؤنڈ فلور پر قائم کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈسٹرکٹ سیکیورٹی آفیسر ورشا شیل کے، سیکیورٹی آفیسر ہرشل پاٹل، کاؤنسلر وشال پاٹک راؤ، گیتا امبھورے، ون اسٹاپ سینٹر ایڈمنسٹریٹر جیا شرساٹ سمیت ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سبھی آفیسرز و ملازمین شریک ہوئے۔ بین الاقوامی یوم نسواں کے موقع پر ایک تقریب ڈاکٹر رفیق زکریا سینٹر فار ہائر لرننگ اینڈ ریسرچ میں بھی منعقد کی گئی۔ مولانا آزاد کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کی صدر ڈاکٹر مہر النساء پٹھان کا خصوصی لیکچر رکھا گیا۔ انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو تمام حقوق حاصل ہیں، لیکن حق تلفی کی لعنت نے معاشرے اور خصوصاً خواتین کو مایوس کیا ہے۔ اس کے باوجود خواتین اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے بلبوتے اپنے مسائل پر قابو پانے لگی ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا کا ذکر کرتے ہوئے طلباء کو پڑھنے، اس پر غور کرنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ پرنسپل مظہر احمد فاروقی نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ اگر ذمہ داریوں کی مساوی تقسیم کر دی جائے تو تنازعات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کی سراہنا کی۔
सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर जरताज कासमी ने आलमी यौम ख़वातीन के अगराज़ व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ नौशाबा गुलरेज़ ने अदा किए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर GD शेख, डॉक्टर क़ियामा फ़ारूक़ी, डॉक्टर वाजिद ख़ान, डॉक्टर शाज़िया मिर्ज़ा, डॉक्टर नाज़िया परवीन, डॉक्टर उमर, हर्षदीप सरतापे, डॉक्टर शेख हिना, ज़रीना शेख, डॉक्टर अफरोज़ बेगम और डॉक्टर उज़मा कादरी ने अहम रोल अदा किया। यहाँ पर जो तो लागू हो रहा है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये है। ऐसे दो लेडीज़ को आपस में डिस्कस करते हुए मैंने रेयरली देखा है। इट इज़ सॉरी टू से, मतलब मैं यहाँ पर उस बारे में बोल रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे डिस्कशंस देखे हैं कि जो आज के हालत हाजरा के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अगर हमको आगे बढ़ना है, वुमेंस डे सही मानों में उस वक्त हम यहाँ पर ये करेंगे, समझेंगे कि मनाया गया कि जब हम में ये चीज़ आ जाए, ये शऊर आ जाए कि किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है, कहाँ पर ये करना है, कितने आवर्स काम करना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ कैसे कैसे यहाँ पर मिलते हैं, वो फैसिलिटीज़ हमको लेते हुए आगे बढ़नी है, वो चीज़ें देखनी चाहिए। यानी कोई मैदान ऐसा नहीं कि आपके लिए खाली हो। एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहिए कि इक्विटी या जेंडर इक्विटी ये लफ्ज़ अभी आया है, पहले वो नहीं था। नहीं तो यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पर मुश्किलात होते हैं। Women, yeah, we can assure ourselves that yes, it is only because of us that we can make a family a heaven or a family hell. औरत ही एक घर को जन्नत बना सकती है और औरत ही एक घर को जहन्नम बना सकती है। वो औरत ही है जो हर एक की ज़िंदगी को आबाद कर सकती है। Moving ahead with my presentation, the topic that has been chosen is post-feminist discourses, a critical perspective. Challenges. One of the biggest challenges for women as such is being that she is born as a girl. The other bigger challenges in terms of women actually operating in various fields is professional credibility, or the advancement in the profession, lack of opportunities, and many more. The list is endless. Being as a woman, we need to realize, being ourselves, that in order to overcome these barriers and challenges, we need to see that women are educated, they are confident and determined in whatever field they are pursuing, and they can overcome these challenges through their grit, perseverance, dedication to their work. So today we all have gathered to celebrate International Women's Day with a very powerful theme and message. वर्ल्ड वुमेंस डे के मौके पर कलेक्टर ऑफिस की लेडी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ की जानिब से शहर में एक 2 व्हीलर रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि ख़वातीन बचत ग्रुप के ज़रिए तैयार करदा अशिया को मार्केट मिल सके, इस गर्ज से माविन यानी महिला आर्थिक महामंडल की जानिब से औरंगपुरे में मौजूद ज़िला परिषद के मैदान पर 3 रोज़ा एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसका गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताह अमल में आया और आज वर्ल्ड वुमेंस डे के मौके पर ख़वातीन की रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर व DSO प्रवीण फुलारी, ज़िला परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक सिरसे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर मीरा दास, MCN के CEO देव शेजोड़, MGM की मेडिकल ऑफिसर समीना पठान बारगेर, अजहर बारगेर, माविन प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर चंदन सिंह राठौर और सुनील पठने समेत मुख्तलिफ अफसरान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इन अफसरान ने ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की और उनकी रहनुमाई करते हुए कई मुफीद मशवरे दिए। सर्वप्रथम सगळ्यांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। या महिलांच्या कार्यक्रमात तुम्ही आम्हाला बोलवलं त्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुमचा ऋणी आहे आणि या सुंदर अशा कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी ज्या सगळ्या तुम्ही आणि तुमच्या सहकाऱ्यांनी एक खास नियोजन केलं आहे, आयोजन केलं आहे, त्यासाठी तुमचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे। कारण महिलांचा कार्यक्रम आहे असं म्हणण्यापेक्षा तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन जागतिक महिला दिन येऊन जे चांगलं काहीतरी करता येतं आणि त्यापेक्षा मॅडम आता बोलत होत्या
की आर्थिक प्रगती ही नेहमी किंवा आर्थिक जे क्षेत्र आहे, आर्थिक विकास आहे, या सगळ्या पुरुषांची मक्तेदारी असणाऱ्या गोष्टी 19व्या शतकात संपल्या, 20व्या त्यात लयास गेल्या आणि आताच्या महिला त्या पुरुषांच्याही पुढं आहे आणि त्यासाठीच हा कार्यक्रम आहे आणि त्यासाठी तुम्ही आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल आम्ही सगळ्यात पहिले मी चंदनसिंग राठोड सरांचे आभार व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमासाठी असलेले श्री अशोक सिरसे सर असेल, प्रवीण सर असेल, रेश्मा मॅडम असतील, मीरादास मॅडम असतील, अझर सर असतील आणि हा देखणा कार्यक्रम आयोजित करणारे तुम्ही सर्व आयोजक असाल आणि या विक्री आणि तुम्ही सगळं स्वतः उत्पादित करताय आणि त्याची विक्री आणि मार्केटिंग आणि त्याच्या विक्रीपर्यंत जाणाऱ्या ह्या सगळ्या गोष्टी एक मोठ्या प्रक्रियेतनं जात आहेत आणि त्यासाठी तुमच्या शिरावरती जो सगळ्यांनी फेटा बांधलाय तो नक्कीच जो मानाचा तुरा आहे तो नक्की तुमच्या मेहनतीचा आहे आणि आजच्या दिवशी बोलण्यासारखं पॉईंट काढून एक अर्धा तास 1 तास आपल्याला महिला सबलीकरणावरती बोलता येईल तितकं सगळं. पण माझं असं म्हणणं आहे की आजचा कार्यक्रम जागतिक महिला दिनाचा जो कार्यक्रम आहे हा महिलांच्या गौरवाचा विषय आहे, त्यांच्या यशोगाथा ऐकण्याचा दिवस आहे आणि मागच्या वर्षीही या कार्यक्रमाबद्दल खूप ऐकलं होतं, चॅनलवरती काही स्टोरीज आम्हाला करता आल्या होत्या. यावर्षी पण राठोड सरांनी ज्या तळमळीने येऊन या सगळ्या गोष्टी करतात तितक्या बारीक बारीक जाहिरातींचं नियोजन असेल, बातम्यांचं नियोजन असेल, त्यातनं ही सगळी तळमळ आणि उभा राहत असलेल्या या सगळ्या गोष्टी त्याकडे बघितल्यानंतर या कार्यक्रमाला त्यांनी बोलवलं. एक चांगलं वाटलं की आज विदर्भामध्ये मलकापूरला एका कार्यक्रमाला जायचं होतं पण सरांनी काल सांगितलं की तुम्ही या, तर नक्कीच या कार्यक्रमाला जायला आवडेल आणि इथं आल्यावर निश्चित असा आनंद होतोय की इतक्या चांगल्या कार्यक्रमाचं भाग होता आलं, तुमच्यासमोर 2 मिनिटं बोलता आलं. आणि महिला आर्थिक महामंडल की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक वर्कशॉप रखा गया. वाज़ेह है कि ख़वातीन की ताकत का मुजाहरा करने की गर्ज से कलेक्टर ऑफिस की लेडी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ की एक 2 व्हीलर रैली आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस से निकाली गई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर सुचिता शिंदे, संगीता राठौड़ और कलेक्टर ऑफिस की दीगर ख़वातीन एम्प्लॉइज़ बड़ी तादाद में शामिल हुईं. ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ख़वातीन की व्हीकल्स का ये काफ़िला शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ क्रांति चौक पहुँच कर ख़त्म हुआ. एसटी कारपोरेशन की लालपरी कहलाई जाने वाली 43 बसेस 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, लिहाजा इन्हें जल्द ही स्क्रैप कर लिया जाएगा. ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है. नाज़रीन, बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं. मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने ई व्हीकल्स के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो दे रखी है. यही नहीं, कानून के मुताबिक 15 साल पर उन गाड़ियों को स्क्रैप करने की कार्रवाइयाँ भी सरकारी व नीम सरकारी महकमों ने तेज़ कर दी हैं. एसटी कारपोरेशन के मकामी डिपो की 43 गाड़ियाँ भी 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें जल्द स्क्रैप किए जाने का इम्कान है. वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिसंबर 2024 में सरकारी महकमों में इस्तेमाल की जाने वाली 13,000 पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का ऐलान किया था ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके, जिसके मुताबिक एसटी इंतज़ामिया की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है. नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है और आज 7वां रोज़ा भी मुकम्मल हो गया. हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों कमसिन बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने लगे हैं. नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान में सरकश शयातीन क़ैद कर लिए जाते हैं और सारी दुनिया का माहौल नूरानी हो जाता है. पूरे आलम में मुसलमान महीने भर के रोज़े रखते हैं और उनका ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान और इबादतों में गुजरता है. अपने बड़ों को रोज़े रखता देख छोटे बच्चों में भी रोज़ा रखने का जज्बा परवान चढ़ने लगता है और कमसिनी में ही वो शिद्दत की धूप में भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रख कर दुनिया वालों को हैरान कर देते हैं. कटकट गेट के साकिन 7 साला जैद खान, मुजफ्फ़र खान, शम्सनगर शाहनूर वाड़ी के 8 साला सैयद इरफान, सैयद अम्मान और कबाड़ीपुरा बुड्डी लाइन की मसीरा फ़ातिमा उमर शेख ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिस पर उनके वालिदैन और दीगर अजीज़ व अकारीब की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करके उनकी हौसला अफजाई की जा रही है. लोकल बॉडीज़ आम इंतखाबात का मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है. इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को समाअत थी, मगर वो न हो सकी और अब अगली तारीख़ 5 में रखी गई है.
واضح رہے کہ لوکل باڈیز انتخابات سے متعلق ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس کی ہیئرنگ 4 مارچ کو تھی، مگر مقررہ تاریخ پر سماعت نہ ہو سکی۔ یہ معاملہ بورڈ پر 29ویں نمبر پر تھا، مگر 8ویں نمبر تک ہی سماعت ہو سکی اور اب اس کیس کی اگلی سماعت 6 مئی کو مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے لوکل باڈیز الیکشن میں OBC ریزرویشن کا معاملہ پینڈنگ ہونے کے سبب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور OBC ریزرویشن ہو یا نہ ہو، لوکل باڈیز کے عام انتخابات لینے سے متعلق الیکشن کمیشن کو ہدایت دینے کی اپیل اس مقدمے کے ذریعے کی گئی ہے۔ ہمارے شہر کی میونسپل کارپوریشن، ضلع پریشد اور دیگر سیکٹروں، گرام پنچایت و دیگر خود مختار اداروں کے الیکشن نہ ہونے کے سبب وہاں ایڈمنسٹریٹر نامزد کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں داخل پٹیشن پر گزشتہ 4 مارچ کو ہیئرنگ ہونا تھی، مگر نمبر نہ آنے کے سبب سماعت ٹل گئی۔ اب اگلی ہیئرنگ 6 مئی کو رکھی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے ایک بار پھر 6 IAS افسران کا تبادلہ کیا ہے، جن میں اسمارٹ سٹی دفتر کے CEO جگدیش منیار بھی شامل ہیں، جنہیں جالنا ضلع پریشد دفتر کا نیا CEO بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اسمبلی انتخابات کے بعد سے ریاست بھر کے اعلیٰ افسران کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 6 مارچ کو ریاستی حکومت نے ایک بار پھر 6 IAS آفیسرز کے تبادلے کیے ہیں، جن میں اسمارٹ سٹی دفتر کے CEO جگدیش منیار بھی شامل ہیں، جن کا تبادلہ ضلع پریشد جالنا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح اورنگ آباد ڈویژن کے ایڈیشنل ڈویژنل کمشنر بابا صاحب بیلدار کا تبادلہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ کمشنر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ بازار ساونگی علاقے کے سبھی راستے گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی ساکنان اور وہیکل سواروں کو پریشانی کا سامنا ہے اور وہ حادثات کی زد پر ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ پھلمبری، خلدآباد اور کنڑ، ان 3 تعلقوں کو جوڑنے والا راستہ جو کن گاؤں پھاٹے کے نام سے مشہور ہے، بازار ساونگی تک جاتا ہے۔ 9 کلومیٹر راستہ گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، مگر گزشتہ 10 سالوں میں BNC ڈپارٹمنٹ نے اس سڑک کی مرمت پر 3 تا 4 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اس کے باوجود یہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے اور اس ڈامر روڈ میں صرف کھڑی بکھری پڑی دکھائی دیتی ہے۔ ڈامر کا تو اس میں نام و نشان بھی باقی نہیں بچا، جن میں بازار ساونگی سے تاجناپور شیروڈی، بازار ساونگی سے شیخ پور واڑی، بازار ساونگی سے جھری پھاٹا، دھامن گاؤں تا بوڑکھا، درے گاؤں سے جھڑی پھاٹا، تاجناپور گاؤں سے تاجناپور پھاٹا اور انداپور جانے والی سڑکیں شامل ہیں۔ اور نہ صرف گاؤں والوں کو پریشانی کا سامنا ہے، بلکہ وہیکل سوار حادثات کی زد پر ہیں اور وہ ہڈیوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ان کا BNC انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس جانب فوری توجہ دی جائے اور گڑھوں راستوں کی از سر نو تعمیر کر کے انہیں راحت فراہم کروائی جائے۔ ممبئی میں منعقدہ پولیس ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں جالنا پولیس محکمے کے سنتوش سپارکر نے دوسرا مقام حاصل کر کے سلور میڈل جیت لیا۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر اسٹیٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا 35واں اسپورٹس کمپٹیشن ممبئی میں منعقد کیا گیا۔ اورنگ آباد ناندیڑ ڈویژن کے کھلاڑی سنتوش سوپارکر نے ویٹ لفٹنگ کے اس مقابلے میں دوسرا مقام حاصل کر کے سلور میڈل جیتا۔ ان کی اس جیت پر SP اجے کمار سمیت محکمے کے دیگر افسران و ملازمین نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ریت کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں پر شکنجہ کسنے گئی لیڈی تحصیلدار پر ریت مافیاؤں نے حملہ کر دیا، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ پرتور سے گزر رہی دودھنا ندی کے کنارے سے غیر قانونی ریت نکاسی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی اطلاع ملنے پر یہ فرض شناس آفیسر، جن کا نام پرتیبھا گورے بتایا جا رہا ہے، رات کے وقت ان پر کارروائی کے لیے وہاں پہنچی تو ریت کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے مافیا نے اس لیڈی تحصیلدار پر حملہ کر دیا، جن کے خلاف پرتور پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے، جو فرار بتائے جا رہے ہیں اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ان حملہ آوروں پر مکوکا کے تحت کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ MLA ببن راؤ لونیکر کر رہے ہیں۔ راجہ بازار علاقے میں موجود مہاویر اپلائنسز نامی دکان کا شٹر توڑ کر نامعلوم سارق دکان سے 60,000 روپے نقد چرا کر فرار ہو گئے، جن کی تصویریں خفیہ کیمروں میں قید ہو کر رہ گئی ہیں۔ ناظرین، جوں ہمارا شہر ترقی کرتا جا رہا ہے، ویسے ہی یہاں جرائم بڑھنے لگے ہیں۔ چوری، ڈکیتی، چین سنیچنگ جیسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے
गो के पुलिस महकमा जराइम पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद शहर में चोरी डकैती के साथ साथ कत्ल के मामलात में आए दिन इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता शाम राजा बाजार इलाके में मौजूद महावीर अप्लायंसेस नामी दुकान का शटर तोड़कर एक सारिक दुकान में दाखिल हुआ और वहां से 60,000 रुपये नकद चुराकर फरार हो गया। दुकान के मालिक जब हमेशा ही की तरह कारोबार के लिए यहां आए तो दुकान का शटर टूटा हुआ पाया। चोरी का यह मामला वहां मौजूद खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया है। अब देखना यह है कि सीसीटीवी फुटेज की रोशनी में पुलिस इस चोर को कब तक तलाश करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर शहरियान का कहना है कि पुलिस महकमा इस तरह की वारदातों पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाकर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाए। राजा बाजार भागात पांढरीबाईचे महावीर सप्लाय स्थानिक जैनचं दुकान आहे इथे रात्री 2:20 जे आहेत रात्री एक अज्ञात चोराने आपले 60,000 रुपयाची नगद राशीची आज चोरी करून इथून पळून गेलेला आहे। शटर तोडून त्यांनी दुकान तोडून त्यांनी येतलेले चोरांना इतर कोणाचा धाक राहिलेला नाही आहे। दिवसेंदिवस चोरीचा वाढ, गाड्या चोरी झाल्याचं प्रकरण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललेले आहे। गुंडबळून प्रवृत्तीचे लोक जे आहे, लहान लहान मुलांचे लोक इथे येऊन चोऱ्या करणं, रात्री गाडीचा पेट्रोल चोरणं, काढणं, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत खूप मोठ्या वाढलेल्या आहेत। या वाढत जे आहे भागात आपले रात्री ATM सगळे 2-3 आहेत, त्या इकडं खूप मोठ्या प्रमाणात नगद राशीचा चोरी होऊ शकतो। तरी पोलीस प्रशासनाने याच्यावर योग्य ती कारवाई करून योग्य त्या चोराला पकडून कडक कारवाई करण्यात यावी आपसी विनंती। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकारी दफातर व तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। जोश खरोश से मनाया गया आलमी यौम निस्वां। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की दी गई है हिदायत। ST कॉरपोरेशन भी स्क्रैप करेगा 43 गाड़ियाँ। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों कमसिन बच्चे रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा। जज्बे ईमानी की बदौलत शदीद गर्मी में भूख व प्यास को दे रहे हैं मात। सरपरस्तों में खुशी की लहर। और आलमी यौम ख़वातीन से ऐन 2 दिन कबल रेत माफियाओं की जानिब से किया गया खातून तहसीलदार पर हमला। तालुका परतूर की दूधना नदी के किनारे पेश आई वारदात। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।